ఎలాగో నా வணக்கம் வைக்கணும். நான் ஆள் குடும்ப சமுதாயால் என்ன பேர் பல்லா என்ப பாலசுப்ரமணி. நான் எங்கள் வகையான நொடியில் சின்ன குருமா, பல்ல குருமா, ಹಿರಿಯ ಕುರುಮ, ಲಚ್ಚಮ್ಮ, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ. அடுத்தது என்ன கோசுத்தா, அடுத்தது என்ன பேத்தித்தா. 7வது தலைமுறையாக இங்கே நீலகிரி மாவட்டத்தில் பல்கித்தானோம். இதில் எங்கள் வகையில் நோடியில் ஏன்னா அப்பா கல்லூரி பெற்றது. அது அப்பா அவர் ಕಲ್ಲೂರಿ ಬೆತ್ತ ನೀವು ಇದ್ದ ಕೊಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿನೋದು ಇದ್ದಳೆವು ಅಜಿಲಿಬೊಟ್ಟು ಅದು ನಂಗೆ பட ಬಂದಲೆ இது காரணம் எத்திட்ட ಬಂದಿಂದಲೇ அதாவது ಆ ಕಾಲಲು ಬರೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬರೆಯಲು ಬರೆದು ಅಂದಾಡು ದೇವ್ರು ಅದಾவது ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಎತ್ತಿಂದಲೇ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ದಿನ ಅಂದಲೇ ಒಂದು ದೇವರು ಅದಾவது ಗುಂಬದೇವ ಇಪ್ಪಾಟ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 7 ದಿನ ಸೋಲೆಲು ಸುಳ್ಳಿಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಬರೋದಪ್ಪಾರು. ಅದು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದಂದಲೇ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಆರಾರಿದ್ದಾರೋ ಪೂಜಾರಿ ಜಾತಿಗಾರ ಆರಾರುಗಳಲ್ಲೋದವು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಓದೋ ವಾಟ ಏನಾದಂದಲೇ ನಂಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಕುಟುಂಬ 7 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದಾವುದು ಮಂಡೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಕು ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಬಂದ ಇರಾಕು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇರಾಕು ಇತ್ತೆಂಬ ಕಾರಣ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಂದಲೇ ವಾಟವೇ ನಂಗೆ ಕಾರಣಿಕೆ ತೋರಿಸ್ಯ. ಕಾರಣಿಕೆ ಎತ್ತಿದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಹುಲಿಯಾಗರಿಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಊದಂಬಿ ನಂಗಲ ಸುತ್ತಿ ಅದಾವುದು ಕಚ್ಚೊಂಗು ಬಂದದು, ಇನ್ನೊಂದು ಜೇನು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆಕ ಗೂಡು ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕ ಹೆಂಗಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳು ಬಂತದು. ಅದಾವುದು ಅವಳಾಳಿಗೆ ಕಾರಣಿಕೆ ತೋರಿಸ್ಯ. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಿನಂದಲೇ ಇದು ಏನವೋ ನಂಗೆ ಅವಾಗೊಂದು ಕುಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಅದನ್ನು ಏನೋ ಮಾಡೋದು ಮುಡಿ ಮಾಡೋದು ಅತಿಂದಾಗಿ ಆಗವೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿದು ಒಂದು 36 ಕಲ್ಲನ್ನೆತ್ತಿ ಕುಳಿದು ಕಣಿ ನೋಡಿದೋ. ಅದಾವುದು ಕಣಿ ನೋಡೋ ಪಳಕದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕಣಿ ನೋಡೋಟ ಏನು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಒಲೆಯ ಬಂದದ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಾದ ಅದಾವುದು ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದದ ಇತ್ತೆಂಬನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತು ಅದನ್ನು ಮೊರೆ ಹಾಕಿದೋ. ಅದಾವುದು ದೇವರೇ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಂಬಿ 7 ದಿನ ಸೋಲೆಲು ಗಾಸನ ಬಟ್ಟಿ ಜೇನು ಕೊಯ್ದು ಸೊಪ್ಪು ಸೊಗಡನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ನಿನಗಾಗಿ ಹೊರದಿದ್ದಾನೆ, ನೀ ಏನಾಗಿತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಾರ ಹಾಕಿದೋ. ಭಾರ ಕೊಟ್ಟು ತೆದ್ದ ಹೇಳಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾರ ಅಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು 4 ಕೋಳಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಮರಗೋ ಅಲ್ಲದು ಎದುಗೋ ಕಾಣಿಕೆ ಕಟ್ಟೋಟ ಸೇರಿಂದು ಓದೋ ವಾಟ 7 ದಿನ ಅವರು ಸೋಲೆಲು ಸಿಕ್ಕೋ ಗಾಸು ಏನೇನೋ ಸಿಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಳು ಧೂಪ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋಂಗಾಗಿ ಆರಾಗ ಹೋಗಾರೆ ನಂಗೆ ಆಳು ಕುಟುಂಬ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲೆ ವಾಹನ ಕೂಡ ಹೋಗಾರೆ ಏನಂದರೆ ಏದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಲು ಬಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಯೋದು. ಆಗ ಏನು ಮಾಡೋಂದರೆ 7 ದಿನ ಸೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಗೆ 7வது ದಿನ ಅದಾವುದು ಆ ಗುಂಬ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಆವಾಗ ಬೆತ್ಪಾರು. ಆವಾಗಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಗೆವಾಗ ಬೆತ್ಪಾರು. ಅದು ವರ್ಷಗೊಂದೈತಿ ಬೆತ್ತು ಆಗ ಪಟ 7வது ದಿನ ಹೋಗಿ ಆ ಗುಂಬಗೆ ಹೋಗಿ 7 ಬಗೆಯ ಧಾನ್ಯ ಅದಾವುದು ಬಿತ್ತೋಗಿ ನೋಡ್ಯಾ ಸಾಮೆ ತೆನೆ ಚೆಮ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಧೂಪ ಹೊಗೆಸಿ 4 ಕೋಳಿ ಹಣತ ಹಾಕಿದ. ಹಾಕೊಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ದೇವರು ಬಪ್ಪಟ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆಗ ನಂಗೆ ಬರೆಯುವಂಗೆ ಪೇಪರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಆ ಆಳು ಬಾಯಿವಾಗ ಹೋಗಾರ. ಅದಾವುದು ಏನಂದಾಗಿ ನಾ ಇತ್ತೆ ಮಾಡ ಅದು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಾರದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸೋದು. ಈ 6 ಆಳು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿದ ಬರೆಯುತ್ತ ಒಡನೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಟ ಅದರಿಂದ ಅಡುತ್ತಾ ಎದುರು ಮುಡಿಂದ ಅದು ನೇರ ನಂಗೆ ಊರು ಇಣುಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಾರ. அதாவது இந்த கும்பதேவான்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு கோயில் இருக்குது. அது இன்ன வரைக்கும் பப்ளிக்கே பண்ணலைனாக்கா அது காட்டுக்குள்ளே 6, 7, 8, 9 வகையான அதாவது நாகர பெலக குளத்தில் 2 பக்கமும் எங்களுக்கு இருக்குது. அந்த கோயிலுக்கு போகிறப்போ அதான் சொன்னேன் இல்லையா, தேன் பூச்சி அல்லது நம்ம புலி அல்லது ஊதம்பி
அல்லது எட்டக்கா பூச்சின்னா அதெல்லாம் கடிக்கக்கூடியது. நம்ம 7 பேர் குடும்பத்தில், அதாவது அங்கே காட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த அறிகுறின்னு சொல்லுவோம், அறிகுறி தோணும். அப்போ வந்து அந்த இடத்துல உட்காந்து அந்த 36 கல்லை பொறுக்கி அந்த கனிங்கிறது பார்ப்போம். கனியை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு சாமிக்கு ஒரு பாரம் போட்டு, நாங்கள் சாமி உங்களை நம்பி வந்திருக்கோம், எங்களை பாதுகாக்கணும்னு சொல்லி அந்த 7 நாள் காட்டுக்குள்ளே போய் விரதம் இருப்பாங்க. அதாவது சொல்லியெல்லாம் கட்டிட்டு, அது நீட்ட மாதிரியே இருக்கும், கட்டிகிட்டு இருப்பாங்க. அந்த கட்டி இருக்கிற 7வது நாள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா 7 வகையான தானியங்களும், அதாவது இவங்க குகையில் தங்கியிருப்பாங்க. அந்த குகைக்கு அந்த பானைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா 7 தானியங்களும் 4 காசும் காட்டு சாம்பிராணி எடுத்து போய் அந்த 7 பேர் வணங்கிட்டு வந்துடுவாங்க. நம்ம சீமை நல்லா இருக்கணும், நம்ம கிராமம் நல்லா இருக்கணும், நம்ம ஆள் குடும்ப சமுதாயம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிட்டு வந்துடுவாங்க. அந்த 7 பேர் மட்டும்தான் அந்த கோயிலுக்கே போவாங்க. மிச்ச ஊரில் இருக்கிறவங்க வந்து எதிர்முடின்னு சொல்லி அங்கே கூட்டு வந்து இது பண்ணி அவங்கள வந்து இது பண்ணுவோம். அந்த இதில் வந்து 7வது நாள் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா அந்த சாமி ஆடுறாங்க இல்லையா, அந்த பூஜாரிக்கு அருள் வரும். அருள் வரப்போ வந்து வாய் வழியாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்ல மாட்டாங்க, மண்ணில் வரைஞ்சி காமிச்சு அதை வந்து இவங்க மிச்சம் 6 பேர் வந்து அதை மனசில் ஏற்றுக்குவாங்க. அதை போய் வரைஞ்சி வைப்பாங்க. ஒன்று. இன்னொன்று வந்து எல்லாம் வந்து அந்த எதிர்மொழியில் வந்து ஊர் மக்கள், பெண்கள், ஆண்கள், குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல ஆக்கி சாப்பிட்டு அந்த அதாவது உப்பு கூட போட மாட்டாங்க அந்த சமையல் மட்டும். அந்த உப்பு மாதிரி நல்லாயிருக்கும், அந்த மாதிரி பண்ணி கும்பிட்டு வந்துடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா நாங்கள் இந்த அஜில் போட்டு ஓவியத்தை வந்து அந்த பாறையில் வரைஞ்சிருந்தாங்க, கோயிலில் வரைஞ்சிருந்தாங்க. அப்புறம் வீட்டில் வருஷத்தில் ஒரு டைமு வரைஞ்சிருந்தாங்க. அதை வந்து என்ன பண்ணோம்னாக்கா 27 வருஷம் முன்னாடி எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு குழு கிடச்சி, இது நம்ம கூட போகக்கூடாது, அழியக்கூடாது, இதை வந்து பேப்பர்லேயும் கேன்வாஸ்லேயும் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் நாங்கள் முடிவு பண்ணி பண்ணது. அது அந்த அதுக்கு முன்னாடி வந்து கலர்னு எடுத்துக்கிட்டால் பச்சை வந்து காட்டாவர கொடின்னு சொல்லி ஒரு கொடி இருக்குது, கரிமரம்னு ஒன்று இருக்குது. அது அதாவது மண்ணில் வரைகிறப்போ, இப்போ பேப்பரில் வரைகிறப்போ நம்ம கலர் வந்து என்னன்னாக்கா வேங்கை மரத்துடைய பாலில் 3 கலர் கிடைக்கும். அது எல்லோ, பிளாக், ப்ரௌன் 3 கலர் கிடைக்கும். அப்புறம் குங்கும காயில் வந்து ரெட்டு கிடைக்கும். அதாவது கட்டை செடியில் வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்தால் பச்சை ஃபியூர் பச்சை கிடைக்கும், லைட் பச்சையும் கிடைக்கும், இதுவும் கிடைக்கும். இதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ வந்து இதோட 28 வருஷமாக ரன் ஆகி இப்போ நம்ம பல்சன் சரியாக அவார்டு வாங்கி நம்ம ஆள் குடும்பங்கிறதுனா அஜில் பட்டுங்கிறதுனா இத்தனை பேர் உங்கள் முன்னாடி வந்து உட்காந்து பேசுக்கு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அது மட்டுமல்ல, நம்ம ஆள் குடும்பம்னு சொல்லி இது பண்ணாக்கா நம்ம மூலிகைகளில் ரொம்ப முக்கியமானவங்க. அதை சில பேரெல்லாம் முக்கியமானவங்களெல்லாம் ஏதோ இது பண்ணி இது பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் இருந்தாலும் அந்த மூலிகை அது இதெல்லாம் இப்போது அழிய போக வாய்ப்பு இருக்குது. அதெல்லாமே இந்த தெய்வ வழிபாடும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அடுத்த தலைமுறை கண்டிப்பாக இந்த நம்ம இந்த இத்தனை கதைகளையும் ப்ளஸ் இந்த கோயில்களையும் கண்டிப்பாக செஞ்சு நம்ம மக்களை வந்து நல்ல முறையில் கொண்டு போகணுங்கிறது என்னுடைய என்ன சொல்ல சார் என்னுடைய கோரிக்கை. தேங்க்யூ. எனக்கு